Hello friends, welcome back to our channel Narayani Tech Academy. If you haven't subscribed our channel, please subscribe it and press the bell icon to get the update of our latest videos. So friends, let's get started. Friends, today in this video we are going to discuss the lesson of 10th standard textbook, An Encounter of a Special Kind. This is a story by Tapan Mukherjee about a young boy who rescued, nursed, and saved a baby langur attacked by a dominant male langur with intent to kill it. The story depicts a bond of trust, compassion, and mutual understanding between man and animal. So let's discuss line by line explanation of the lesson An Encounter of a Special Kind. An encounter of a special kind. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetable in the kitchen garden of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an ashwatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily लाईफ. मित्रांनो, पश्चिम बंगालमधील राणीगंज येथे एका खाजगी कंपनीमध्ये माझे वडील वैद्यकीय सेवेत कामाला होते. एका मोठ्या आवारातील स्वतंत्र बंगल्यामध्ये कंपनीच्या ऑफिसर्सची राहण्याची व्यवस्था केलेली होती. त्या आवाराच्या एका कोपऱ्यावर आमचे घर होते. आमच्या बागेच्या कुंपणाच्या भिंतीला लागूनच ऑफिसर्सचा क्लब होता. रंगीबेरंगी फुले, हिरवळ आणि अनेक उंच डेरेदार वृक्षांनी तो संपूर्ण परिसर बहरलेला होता. घराघरातील स्वयंपाकघरांच्या परसांमध्ये लावलेल्या मोसमी भाज्या आणि बहारदार झाडांमुळे अनेक प्रकारचे पक्षी, अनेक प्रकारच्या खारी या बाजूला कायम आकर्षित होत असत. जवळच अश्वत्थाच्या म्हणजेच पिंपळाच्या झाडांवर वानराच्या एका टोळीने तर मुक्काम थाटला होता. ते सर्वजण जणू काही आमच्या अस्तित्वाचा आणि आमच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनले होते. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. After hearty lunch, my parents and my younger sisters lay for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. एका शनिवारच्या दुपारी घडलेल्या एका लहानशा घटनेने मात्र माझ्या मनावर सखोल परिणाम केला आणि परमेश्वराच्या अजब किमयेचा एक अनोखा पैलू माझ्यासमोर उलगडला. दुर्गा पूजेची सुट्टी सुरू होऊन थोडे दिवस झाले होते. इतर अनेक मुलांप्रमाणे या सुट्टीत मलाही सणासुदीच्या काळात खास मुलांसाठी प्रकाशित होणाऱ्या विविध मासिके आणि विविध गोष्टींच्या पुस्तकांमध्ये बुडून जाण्याची संधी मला मिळाली होती. दुपारच्या भरपेट जेवणानंतर माझे आईवडील आणि लहान बहिणी वामकुशी घेत पडल्या होत्या.
मी एक गोष्टीचे पुस्तक घेऊन निवांत बसलो होतो. दुपारचे ते शांत वातावरण एखादी साहसकथा वाचण्यासाठी फारच अनुकूल होते. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. But soon, the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance of approaching closer. त्या शांततेला मधूनच माझ्या घरच्यांचं घोरणं, चिमण्यांचा चिवचिवाट, अधूनमधून कावळ्यांची कावकाव आणि उंचावरून उडत जाणाऱ्या घारीचं कर्कश ओरडणं भंग करीत होतं. थोड्या वेळातच मी पुस्तक वाचण्यात पार घडून गेलो. अचानक मला दूरवर भटक्या कुत्र्यांचा जमावाचा भेसूर बुंकण्याचा आवाज ऐकू आला. एखादे बिचारे डुक्कर कदाचित त्या कुत्र्यांच्या तावडीत सापडले असेल असे वाटून प्रथम मी त्या गलक्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र काही वेळात ती कुत्री अधिकच जोराने भुंकू लागली आणि कावळ्यांच्या भीतीदायक कर्कश अशा ओरडण्याने त्या आवाजात आणखीनच भर पडली. मग तो आवाज जवळजवळ येत असल्याचे मला जाणवले. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. I glanced toward the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. I recall the terrible custom in the animal clan, according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. माझी उत्सुकता बळावली आणि पुस्तक बाजूला ठेवून मी काय चालले ते पाहण्यासाठी व्हरांड्यात धावलो. क्लब हाऊसच्या छपराच्या दिशेने नजर टाकतो तर काय, मला तिथे भयंकर काहीतरी दिसले. एक बलदंड वानर, बहुधा त्या टोळीचा म्होरक्या असावा, एका वानराच्या पिल्लाला पकडून त्याला जीवे मारण्याच्या उद्देशाने त्याच्या शरीराचे निर्दयीपणे लचके तोडत होता. त्या पिल्लाची केविलवाणी आई आणि टोळीतले इतर मेंबर आजूबाजूच्या इमारतीच्या छपरांवर गोळा झाले होते आणि असहाय्यपणे त्या पिल्लाचा जीव जाताना पाहत होते. प्राणी जमातीत वर्चस्व असणारा एक नर वानर सहसा दुसऱ्या नर वानर पिल्लाला किंवा प्रौढ नराला त्यांच्या टोळीत जगू देत नाही, अशी एक भयंकर रूढी आहे, त्याची मला आठवण झाली. इथे आपल्याला एक मार्जिन क्वेश्चन दिसतोय बघा. व्हॉट विक्ड कस्टम इज प्रॅक्टिस्ड बाय ॲनिमल हू लिव्ह इन ग्रुप्स. त्याचं उत्तर आपल्याला सांगता येईल, अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाव अनादर मेल बेबी ऑर ॲडल्ट टू सर्वाईव्ह विदिन इट्स ग्रुप. तर अशा पद्धतीने आपण या मार्जिन क्वेश्चनचं उत्तर लिहू शकतो. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. The
Changed circumstances and a sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. जराही वेळ न दवडता मी हातात एक भक्कम काठी घेतली आणि त्वेषाने भक्ष्याच्या मागे लागलेल्या त्या वानराच्या दिशेने एक दगड भिरकावला. पण तो वानर इतका आक्रमक आणि हिंस्त्र झाला होता की माझ्या हल्ल्याने तो जराही विचलित झाला नाही. मग मी आणखी काही दगड मारायला सुरुवात केली. तसेच कुत्री देखील आणखी जोरात भुंकायला लागली. अचानक बदललेली परिस्थिती आणि अज्ञात ठिकाणाहून झालेला अनपेक्षित हल्ला पाहून त्या वानराला व्हरांड्याच्या उतरत्या छपरावरती पिल्लाला टाकून पळून जाण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. ते पिल्लू अगदी अर्धमेल्ले झाले होते. त्याचे शरीर त्या उतरत्या छपरावरून खाली घसरायला लागलेले पाहून आयती शिकार मिळण्याच्या आशेने कुत्र्यांचे घोळके आणखीनच चेकाळले. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी ॲन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड या धड्याचा काही भाग ॲज अ पार्ट 1 ऑफ द व्हिडिओ म्हणून अपलोड केला आहे. या पाठाचा पुढील पार्ट पाहण्यासाठी तसेच उर्वरित लेसनचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलचे नाव आहे नारायणी टेक अकॅडमी. थँक्स फॉर वॉचिंग.